करोड़ सिखां नालों वध हिंदुस्तान दे हुक्मरानां ने समझिया कि जे दरबार साहब उत्ते हमलावर ना होए, ਇਹ महात्मा दरबार साहब दे घेरे विच बैठे रहे, सानू चांदी दी थाली विच परोस के सिखां नू वो सॉवरैनिटी देनी पएगी। जेड़ी सॉवरैनिटी गुआ के सॉवरैनिटी दी मंग करन दी ये दलेरी नहीं कर रहे। सच्ची गल कर गया बाबा जी, सच्ची गल कर गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। अज मैं जिहड़ी वीडियो लैके आया ना, वो हर सिख भरा नूं देखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया च बैठा है, चाहे वो न्यूयॉर्क च बैठा है, चाहे वो न्यूजीलैंड, चाहे वो आस्ट्रेलिया च बैठा है। बाबा भरपूर सिंह बलबेर उन्हां दी स्टेटमेंट है, यूके दे विच खालिस्तान तहरीक दे हवाले दे नाल उन्हां दी ये स्पीच है, बड़ी तगड़ी बड़ी बहादुर स्टेटमेंट है। रात मैं सारी स्टेटमेंट पूरी सुनी उन्होंने, ਜਿਹੜੀਆਂ उन्होंने गल्लां कीतियां सारियां सच साबित हो रही दोस्तों। 5 साल पहलों ये तकरीर की ते वो अज सारियां गल्लां सच हो रही। 1984 का भी जिक्र है, 1946 का भी जिक्र है, गुरु गोबिंद सिंह साहब दी स्टेटमेंटां भी इहदे च हैन। बहुत प्यारी तकरीर है दोस्तों, देखने उस बाद छोटा जिहा रिव्यू करने। मुख समस्या सिखां दी उस दिन तो आरंभ हुई जिस दिन एक ट्रीटी दे अधीन किसे धोखे का शिकार होके ये कौम अपनी सॉवरैनिटी नूं गुआ बैठी, और जिसने भी इसकी सॉवरैनिटी लई यतन किया, असां उसनूं समझण दा किसी भी छिन, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन कोई यतन ना किया। जिस शहर विच तुसी आए तुहानूं सब कुछ मिलिया, पर इस शहर विचों जाण वालियां नूं जदों पंजाब गए, उन्होंने तुहाडा अनुमान लगाया। इतिहासकार लिखते ने कि अंग्रेज ने एक खत लिखिया कि जितनी देर इन्हां सिख सरदारां दे सिर घोड़ियां दियां सुंबां हेठ रोले नहीं जांदे, अंग्रेज सरकार शक्तिशाली रूप विच हिंदुस्तान दी हुक्मरान नहीं बन सकती। चमड़ी बदली, बोली बदली, सोच बदली। 1849 का समा जद 1946 विच बदलिया, उस समय फिर एक खत लिखिया गया। मिस्टर दास ने सरदार पटेल्स कॉरस्पोंडेंस विच लिखिया है कि जेड़े लोकां नूं तुसीं वाघे दियां हद्दां टपा के लिआए हो, ये जुराइम पेशा लोक ने। ओए होए होए होए। एक गल 1849 विच होई ते दूसरी 1946 विच होई। सोच नहीं बदली, चमड़ी बदली। वंड तो 1 साल पहले। पर एक गल सिखां नूं लैके बैठ गई कि सिखां ने अपनी सोच विचों दूषणबाजी नूं कढण दा कदी यतन ना कीता, दूषणबाजी अते अपने कीते गए गलत निर्णयां नूं कदी समझण ते विचारन लई समा ना कढिया। ये भी गल ठीक है। एक बीबी ने नज़म पढ़ी, उन्हें जिक्र किया तुहाडे इतिहास दा। शाह आलम सानी दे समय सिखां ने दिल्ली उत्ते कब्जा किया। शाह आलम दा जमाना। सिख सरदारां विच इसे तरह विचारां दा मतभेद रहा जिस तरह तुहानूं आम देश ते देश तो बाहर नजर आउंदा है। समस्या ये सी कि शाह आलम सानी नूं हराउण तो पिछों हिंदुस्तान दे उस थड़े उत्ते
ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ? ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ। ਜਦ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟੀ, ਪਰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਗੁਪਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਓ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਤਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਨਾਹ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹਕੀਮ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਤੇ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ 1849 ਵਿੱਚ ਹਥਿਆ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਸੋਵਰਨ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਦ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਸਮ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਕਸਮ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਜਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕੰਠਿਆਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਜਦ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਣ, ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੋ, ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਖਰੀ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। 1946 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ, ਸਿੱਖ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਵਿਖਾਏ। ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, 100% ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੰਗਣੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਕੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲਣੇ ਤੇ ਕੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਾਨਾ कि तबाही में कुछ हाथ है दुश्मन का, कुछ चाल क़यामत की, अपने भी तो चलते हैं। असी शामिल सां उस धोखेबाजी दे उस डंबर विच जिस अधीन असी हिंदुस्तान दी डेमोक्रेटिक सैटअप नूं समझण दा यतन न कीता। लेनिन ने लिखिया, डेमोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी इज वर्स देन डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी उस गल दा नां है जे हिंदुस्तान विच 15-20 करोड़ मुसलमान हुंदे, 15-20 करोड़ असी हुंदे, 15-20 करोड़ हिंदू भरा हुंदे, फिर उत्थे वोटां पैंदियां, राजनीतिक निर्णय हुंदे, मनदे कि देश विच डेमोक्रेसी है। लेकिन सिख लीडरां ने समय समय जो कुछ उन्होंने बोलिया उसनूं समझण दा यतन न कीता गया। बलराज मधोक जद जनसंघ दा प्रेजिडेंट सी, उसने सहारनपुर विच एक तकरीर की
ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਜਨੇਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਤੇ 1.5 ਇੰਚ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਸ ਜਨੇਊ 'ਚ ਪਹਿਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਪਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਪਰ ਜਨੇਊ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 58 ਕਰੋੜ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ 1946 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 1 ਚਮਚਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਬਲਵਾਨ ਰਾਜ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਫੌਜ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗਾਤਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੁੱਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਲਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। 1984 ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਗਵਾ ਕੇ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਆਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਭੂਮੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਸਵਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 60 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸਾਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਵਾਗੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੱਪ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖਿੱਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1931 ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਚ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਕਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਦ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੜਪਦੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖੜੋਤੀਆਂ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਈਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ, ਕਿ ਜੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕੁੰਡਲੀਆ ਸਭ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ? ਹਿਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉਜੜੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਦੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਓਏ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ
ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਵੇਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਪੰਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਗਵਰਨਰੀ ਮਿਲੀ ਪੰਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਪੰਥ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂਗ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 1969 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ 1969 ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 1983 ਚ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗੀ। तो मैं उस विच ये गल भी स्पष्ट की कि हिंदुस्तान दे इस मंदिर उत्ते हिंदुस्तान दा ब्राह्मण हमलावर होएगा और साडी परिक्रमा विच नहीं देश भर विच साडा कतलेआम भी होएगा। क्यों? सच साबित हो रहा है। मुरारजी देसाई ने बतौर प्रधानमंत्री दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार गुरचरण सिंह टौड़ा नूं एक खत लिखिया कि सोने दा हिसाब दिओ ते दर्शनी ड्यूटी नाल लगे हुए दरवाजे जेड़े सोमनाथ दे मंदिर दे ने इन्हां नूं वापस मोड़न दे संबंध विच सानूं लिखो। जिन्हां दरवाजियां नूं हिंदुस्तान अपने समय विच वापस ना लिया सकिया, जेड़ा हिंदुस्तान दा हुक्मरान उस दरवाजे तक अख ले जांदा है ते हिंदुस्तान दे हुक्मरान नूं समझना चाहिदा सी कि दरवाजे तो अगा हरमंदर है और हरमंदर की सुरक्षा लई और हरमंदर चों प्राप्त होए ज्ञान दे बलबोते उत्ते सॉवरेनिटी लई कि जे बणियां मां दे पेटों पैदा होने वाला बच्चा हिंदुस्तान दा प्रधानमंत्री बन सकदा है, जे हिंदुस्तान दी सॉवरेनिटी उहदे लई है ते असीं पुछना चाहुंदे हां कि की साडे बच्चे कमादां अंदर झूठे पुलिस मुकाबलियां लई पैदा होए ने? की साडे सिरां दा मुੱਲ तुसीं कोई घट पा रहे हो? ਇੱਥੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਸੁਜਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ हिंदुस्तान दी संसद भवन नूं उड़ाउण दे दोष विच, हिंदुस्तान दे एयरपोर्ट्स नूं उड़ाउण दे दोष विच 35 दिन दा CBI दा दिल्ली विच रिमांड कटिया। पर मैं तुहाडे कोल नहीं कहंदा, मैं हिंदुस्तान दी उस अदालत विच कहा कि स्टेट दे रिप्रैशन विचों जद भी कोई गल नवीं आउंदी आ, ओह नवां देश आउंदा है। सिखां तो खालिस्तान बने ना बने, पर राजीव गांधी दा रिप्रैशन जिसनूं आउण वाले हर प्रधानमंत्री ने जारी रखना है,
ਇਸ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜੇ ਸਿੱਖ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਰੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਰੁਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ ਵੇਖ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ 1946 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਭੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 1000 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਾਹਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ। ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ, ਇੰਤਹਾਈ ਦਲੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਹਜੇ ਕਥਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ,
ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।